पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने वो एक बार फिर चर्चा च ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हां दा नाम लिखिया होया, उन्हां दा अहुदा लिखिया होया ते नाल लिखिया होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए हैं। इन्होंने शब्दों को देख के एक जी वड्डी गल जी की समझ आती है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों को दिते जाते हैं जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े वो दिते जाते सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्हां वल्लों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों को कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करदे सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यासाई हैं जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे हैं कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने उन्हां सरकारां दे विच भी इस तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियों नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे है जिहड़े मंत्रियों नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता, कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दों नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच
ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। आखिर इस शब्द ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है, इस पिछे कारण की हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी, उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं, जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं, जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जाते हैं? क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी? तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्हां वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, ये पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए? इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईयां जिहड़े इस दे अंदाजे आ लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई? कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां सरकारां दे विच भी इसे तरह हुंदा सी, उन्हां नूं मंत्रियां नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियां नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है? की कारण हो सकता? कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं? सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने, उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने, उन्हां नूं की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते? कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया, कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश कीती जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ, कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनू देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, किस तरह हो रहा है सारा कुछ कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनूं देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उहनां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने वो एक बार फिर चर्चा च ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े ओह दित्ते जांदे सी। उन्हां गिफ्ट्स दे उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे ने। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए ने। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्हां वल्लों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी। तो साफ तौर पर उन्हां वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी तो उन्हां वालों इस तरह दीयां कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्हां वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकदा क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने उन्हां वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना ये पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईयां जिहड़े इस दे अंदाजे आ लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ
चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है, तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी, तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ इस तरह का साजो समान लैके उन्होंने कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यासाइयां है, जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां सरकारां दे विच भी इस तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियां नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियां नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता, कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्होंने की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया, कि इह सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश कीती जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ, कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनू देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने, ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने वो एक बार फिर चर्चा च ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों दा नाम लिखिया होया, उन्हों दा अहुदा लिखिया होया ते नाल लिखिया होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए हैं। इन्होंने शब्दों को देख के एक जी वड्डी गल जी की समझ आती है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों को दिते जाते हैं जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े वो दिते जाते सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्होंने वालों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों को कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे हैं। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करदे सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े कियासाइयां है जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे आ कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने उन्हां सरकारां दे विच भी इस तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियों नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियों नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता है, कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दों नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्होंने की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है
कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश की जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनू देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े ओह दित्ते जांदे सी। उन्हां गिफ्ट्स दे उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्हां वल्लों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है, इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं, जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी? तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ
गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्हां वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े ओह दित्ते जांदे सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तां हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्हां वल्लों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी। तो साफ तौर पर उन्हां वल्लों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी। तो उन्हां वल्लों इसे तरह दीयां कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्हां वल्लों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकदा क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना इहदे पिछे की कारण है क्यों ये शब्द लिखे गए इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईयां जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने उन्हां सरकारां दे विच भी इसे तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियों नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी। महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियों नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है की कारण हो सकता कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्हां नूं की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश कीती जा रही है जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा किस तरह हो रहा है सारा कुछ कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनूं देण वास्ते ना आवे।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। आखिर इस शब्द ਨੂੰ लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उस नूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हां दा नाम लिखिया होया, उन्हां दा अहुदा लिखिया होया ते नाल लिखिया होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए हैं। इन्होंने शब्दों को देख के एक जी वड्डी गल जी की समझ आती है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों को दिते जाते हैं जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े वो दिते जाते सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवरसिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तां हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्होंने वालों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है, इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जेस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जेस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों को कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं, जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी, तां साफ तौर पर उन्हां वल्लों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तां उन्हां वल्लों इस तरह दीआं कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्हां वल्लों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकदा क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तां एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करदे सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यासाई हैं, जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने उन्हां सरकारां दे विच भी इस तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियों को जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे है जिहड़े मंत्रियों को दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता है, कौन लोग है
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ
श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्होंने वालों इस तरह ਦੀਆਂ कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्हां वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईयां जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां सरकारां दे विच भी इसे तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियां नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दित्ते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियां नूं दित्ते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता, कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्हां नूं की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया, कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश कीती जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ, कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनू देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने, ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसी हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए हैं। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े ओह दित्ते जांदे सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े
ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ।
ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी, तो साफ तौर पर उन्हां वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्हां वल्लों इसे तरह दीयां कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्हां वल्लों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकदा क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां सरकारां दे विच भी इसे तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियां नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दित्ते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियां नूं दित्ते जांदे सी। इह सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया, कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश कीती जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ, कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनू देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके कि विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने, ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उस नूं देख के तुसी हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के
एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स आ जिहड़े ओह दित्ते जांदे सी। उन्हां गिफ्ट्स दे उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे ने। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए ने। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्हां वल्लों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है इस पिछे कारण की हो सकता है क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वल्लों अपने दफ्तर दे बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो इहदे पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी। तो साफ तौर पर उन्हां वल्लों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी तो उन्हां वल्लों इस तरह दीयां कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्हां वल्लों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकदा क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना इहदे पिछे की कारण है क्यों ये शब्द लिखे गए इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करदे सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यासाइयां जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे आ कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने उन्हां सरकारां दे विच भी इस तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियों नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियों नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है की कारण हो सकता कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्हां नूं की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश की जा रही है जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा किस तरह हो रहा है सारा कुछ कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनूं देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हां दा नाम लिखिया होया, उन्हां दा अहुदा लिखिया होया ते नाल लिखिया होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्होंने शब्दों को देख के एक जी वड्डी गल जी कि समझ आती है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों को दिते जाते हैं, जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े वो दिते जाते सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी, उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्होंने वालों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है, इस पिछे कारण की हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जेस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जेस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों को कंटैक्ट करते हैं, जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं, जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी? तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्होंने वालों इस तरह दीयां कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईआं जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने उन्हां सरकारां दे विच भी इसे तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियों नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियों नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता है, कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दों नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच
ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। आखिर इस शब्द ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है, इस पिछे कारण की हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी, उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं, जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं, जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जाते हैं? क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी? तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, ये पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए? इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईयां जिहड़े इस दे अंदाजे आ लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई? कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां सरकारां दे विच भी इसे तरह हुंदा सी, उन्हां नूं मंत्रियां नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे आ जिहड़े मंत्रियां नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है? की कारण हो सकता है? कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं? सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्हां नूं की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते? कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया, कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश कीती जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ, कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनू देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, किस तरह हो रहा है सारा कुछ कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनूं देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उहनां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने, ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दित्ते जांदे आ, जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने उन्हां दे विच किस तरह के गिफ्ट्स है जिहड़े ओह दित्ते जांदे सी। उन्हां गिफ्ट्स के उपर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं। सो चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। उत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर है उन्हां दे करके जिहड़ा एक विवाद उन्हां नाल जुड़िया सी। तो हुण एक बार फिर चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उन्हां वल्लों लिखे गए वो शब्द जिहड़े कि उन्हां वल्लों सैकटरीएट दे अपने दफ्तर दे बाहर दरवाजे के उपर लिखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि किसी भी तरह का गिफ्ट जिहड़ा ना दिता जाए। उन्होंने वालों इस तरह लिखण का जिहड़ा कारण है, इस पिछे कारण की हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी, उन्होंने जेल भेजा गया सी। उन्होंने उपर जिहड़े है करप्शन के चार्जिस लगे सी। ते आखिर हुण वो कौन लोग ने जिहड़े कि इस तरीके नाल मंत्रियों नूं कंटैक्ट करते हैं, जां मंत्रियों नाल सीधा राबता कायम करते हैं, जिन्हां वल्लों किते अपने काम कढाउण दे विच जां सरकारी कामां विच अप्रूवलां लैण दे विच जिहड़े गिफ्ट दिते जांदे आ। क्योंकि आखिर इस शब्द नूं लिखण दा कोई ना कोई मकसद जरूर होऊगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होऊगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी, तो साफ तौर पर उन्हां वल्लों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्हां वल्लों इसे तरह दीयां कुछ लाइनां लिखियां गईयां सी। उन्हां वल्लों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकदा क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्हां वल्लों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, इहदे पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यास आईआं जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लोड़ क्यों पई, कि इस तो पहलां जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ
चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है, तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। कौन लोग सी जिहड़े चेतन सिंह जौड़ माजरा नूं गिफ्ट देण वास्ते कह रहे सी जां गिफ्ट भेज रहे सी, तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह का मामला पहला भी सामने आया सी कांग्रेस की सरकार वेले, जदों श्री मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री सी, तो उन्होंने वालों इस तरह दी कुछ लाइनां लिखियां गई सी। उन्होंने वालों कहा गया सी कि मैं किसी नूं चाह नहीं पिला सकता क्योंकि खजाना खाली है। वो भी काफ़ी चर्चा दे विच रही सी। तो एक बार फिर जिहड़ी चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े चर्चा दे विच ने, जिहड़े कि पंजाब दे सेहत मंत्री ने, उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखना, ये पिछे की कारण है, क्यों ये शब्द लिखे गए, इस तो साफ साफ जिहड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अजिहे व्यक्ति, कुछ अजिहे अंसर हो सकते हैं जिहड़े कि मंत्री साहब नूं सीधे तौर पर गिफ्ट देण दा जिहड़ा राबता कायम करते सी जां उन्हां नूं मिलण दे बहाने इस तरह का साजो समान लैके उन्हां कोल पहुँचते सी। इस दे जिहड़े क्यासाइयां है, जिहड़े इस दे अंदाजे आ वो लगाए जा सकते हैं कि आखिर लिखण की लौड़ क्यों पई, कि इस तो पहला जिहड़े मंत्री रहे हैं, कि इस तो पहला जिहड़ियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां सरकारां दे विच भी इस तरह हुंदा सी। उन्हां नूं मंत्रियां नूं जिहड़े गिफ्ट है वो दिते जांदे सी, महंगे तोहफे है जिहड़े मंत्रियां नूं दिते जांदे सी। सवाल खड़े हो जाते हैं कि चेतन सिंह जौड़ माजरा अगर अज अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कारण की है, की कारण हो सकता, कौन लोग है जिहड़े उन्हां नाल सीधे तौर पर इस तरीके नाल राबता कायम कर रहे हैं। सो इस तरह के कई सवाल ने जिहड़े कि इस लिखे हुए ना शब्दां नूं लैके जिहड़े दर्शक ने जां जिहड़े पंजाब दे लोग ने उन्हां दे मनां दे विच जरूर खड़े हो जाते हैं। उन्हां दे मनां दे विच ये सवाल जरूर पैदा हो जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब नूं जो सेहत मंत्री ने उन्हां नूं की लोड़ पई इस तरीके नाल अपने दरवाजे के बाहर ये शब्द लिखण वास्ते। कि पिछलियां सरकारां दे विच इदां ही हुंदा है कि जो पिछले मंत्री सी उन्हां वल्लों जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, जिस तरीके नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा रिश्वत नूं लैके जां इस लैण देण दे मामले नूं लैके जिहड़ा केस दर्ज होया, कि ये सिस्टम ही अपनाउण दी कोशिश की जा रही है, जो कि चेतन सिंह जौड़ माजरा के उपर उस तरह दी चीज़ां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री साहब नूं खुद अपने दरवाजे के अगे, अपने बूहे के अगे ये शब्द लिखने पे। सो ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है कि आखिर जिहड़ा ये तंत्र है ये चल की रहा, किस तरह हो रहा है सारा कुछ, कि एक मंत्री नूं अपने दरवाजे के अगे शब्द लिखने पै रहे हैं कि मेरे कोल कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा वो गिफ्ट लैके ना आवे, मेरे कोल जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है किसी किस्म का तोहफा जिहड़ा मैनूं देण वास्ते ना आवे। चेतन सिंह जौड़ माजरा जिहड़े कि पिछले दिनी जिहड़े चर्चावां दे विच सन, उन्हां नाल विवाद जुड़िया सी, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी नूं लैके की विवाद जुड़िया सी। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के जो सेहत मंत्री सी विजय सिंगला सी, वो भी किते ना किते करप्शन के चार्जिस लगा के उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया सी। आखिर इस शब्द नूं लिखण का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों अपने दफ्तर के बाहर ये चीज़ लिखी गई है तो ये पिछे एक कारण जरूर होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों लिख दिता गया है कि गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। चेतन सिंह जौड़ माजरा जो कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो एक बार फिर चर्चा च ने, ते चर्चा दे विच आउण दा कारण है उसनूं देख के तुसीं हैरान हो जाओगे। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये चेतन सिंह जौड़ माजरा जिथे कि उन्हों का नाम लिखा होया, उन्हों का अहुदा लिखा होया ते नाल लिखा होया कि गिफ्ट आर नॉट अलाउड, गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। सीधे तौर पर लिखा गया कि चेतन सिंह जौड़ माजरा वालों की गिफ्ट्स है जिहड़े ओह प्रवान नहीं किए जाणगे। उन्होंने वालों अपने दरवाजे के उपर इस तरह के शब्द लिखे गए। इन्हां शब्दां नूं देख के एक जिहड़ी वड्डी गल जिहड़ी कि समझ आउंदी है वो है कि अजिहे किहड़े गिफ्ट ने जिहड़े कि मंत्रियों नूं दिते जांदे आ जां पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहीआं ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪਏ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ